D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव अस्पताल में, जहां पर ये ऑक्सीजन का देखिए स्टोरेज प्लांट लग चुका है। अगर हम बात करें कि धीरे धीरे अब सांसों का संकट दूर होता जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत घट गई थी, लेकिन कुछ समय से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ढंग से आने लगी है। इसमें प्रशासन और पंजाब सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने ही ऑक्सीजन की सप्लाई खासकर गुरु नानक देव अस्पताल में कम नहीं होने दी। अब अस्पताल में कंसंट्रेटर भी आ चुके हैं, 118 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, वो मरीजों को लगाए जा रहे हैं। उससे भी ऑक्सीजन की डिमांड जो है पहले से कम हुई है। हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि अभी L3 के जो मरीज हैं फ़िलहाल अब अस्पताल में 275 के करीब मरीज दाखिल हैं। एक दिन पहले जो ऑक्सीजन की डिमांड थी, एक दिन 9 टन लगी थी। अब ये जो ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, इससे ऑक्सीजन की जो खपत थी वो पहले से कम होगी, इसलिए क्योंकि सिलेंडर में ऑक्सीजन बच जाती थी जो वेस्ट हो जाती थी। क्योंकि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिलेंडर में एक खास तरह का प्रेशर होता है। यदि वो प्रेशर बना रहता है तो ही मरीज को पूरी तरह से ऑक्सीजन जाती है। यदि प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन मरीज को नहीं जाती है। अब इनका कहना है कि पहले जो इनके पास बैकअप स्टॉक था वो ख़त्म होता जा रहा था, अब जो बफर स्टॉक है इनके पास पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इसका संकट जो है और भी कम हो जाएगा। अब इनकी ओर से तीसरी वेव की भी तैयारी की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि मरीजों को कंसंट्रेटर के जरिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं उसके जरिए किस तरह ऑक्सीजन दी जा रही है। ये देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं जिससे मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। ये हाल ही में ये कंसंट्रेटर यहाँ पर सरकार की ओर से भेजे गए हैं। ये उन मरीजों को दिए जा रहे हैं जिन्हें बहुत हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे साथ हैं यहाँ के डॉक्टरों से बात करेंगे कि आखिरकार जब पहले बहुत ऑक्सीजन की कमी हो चली थी, एक दिन हालात ये हो गए थे कि मरीजों की जान पर बनाई थी। सारा प्रशासन और डॉक्टर भी सकते में आ गए थे कि क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इन ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर आए हैं, कितने कंसंट्रेटर आए हैं, इनके आने के बाद इनको क्या जो है फ़ायदा हुआ है, मरीज को क्या फ़ायदा हुआ है, डॉक्टरों पर जो ऑक्सीजन का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था उस प्रेशर से उन्हें निजात मिली है या नहीं। ये देखिए पूरे जो अस्पताल में ये कोविड वार्ड है, यहाँ पर हम आपको आज लाइव रिपोर्टिंग कराने के लिए यहाँ पर लाए हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर किस तरह मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इन्हें कंसंट्रेटर ऑक्सीजन जो कैसे दी जा रही है। हमारे साथ एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, कितने कंसंट्रेटर आए सीधे, ਇਹਦਾ क्या फ़ायदा होया है? MS ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 68 ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਤੱਕ। 5 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਫਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟਿਆ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਅਰ 'ਚ 21% ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 24 ਆਵਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ? ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ 24 ਆਵਰ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 52-53 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਥੋੜੀ ਘਟੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ 10 ਲੀਟਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਫਲੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਲੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 15-15 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੀਟਰ 20 ਲੀਟਰ 40 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ L2 ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ, ਜਾਂ L3 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ L2 ਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, L3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 10 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਭੇਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦਾ, ਕਈ ਇੱਕ इंजीनियर या 2 इंजीनियर की कंपनी के आए हुए काम कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर का कहना है कि जब से ये कंसनट्रेटर आए हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो एकदम से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, लोड काफ़ी कम हुआ है, मरीज को भी इसका फ़ायदा होने लगा है। अब ये कितने ये कंसनट्रेटर भेजे गए हैं, हम बात करेंगे अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट के साथ कि कितने भेजे गए हैं, क्या उन्होंने और रिक्वायरमेंट मांगी है ताकि मरीजों को फ़ायदा मिल सके। हमारे साथ हैं गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर KD सिंह। इनसे बात करते हैं कितने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए थे और उसका क्या फ़ायदा हुआ। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। डॉक्टर साहब, किन्ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? 118 ਟੋਟਲ ਆਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ 110 ਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 110 ਵੋਲਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ PWD ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 110 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 220 ਤੋਂ 240 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ L2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 10 ਟਨ ਦਾ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 16 ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਡੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਆ? 10 ਲੀਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ पर मिनट? पर मिनट। हाँ जी, 24 घंटे तो फिर काफ़ी ज़्यादा कर देने होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, डॉक्टर KD सिंह है, इनका कहना है कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आने के बाद जो है ऑक्सीजन का लोड काफ़ी कम हुआ है। पहले से जो ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही थी, नेक टू नेक चल रहा था, बफर स्टॉक ख़त्म हो जाता था। अब वो भी जो है पहले से काफ़ी ठीक हो गया है, इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रही है। अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने लगी हैं। जो वेंटिलेटर ख़राब पड़े हुए थे उन्हें ठीक करने के लिए भी कंपनी की ओर से एक इंजीनियर भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है वह वेंटिलेटर भी शीघ्र ही मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।